Good morning. Hmm. Now, today we discussing about expression for centripetal acceleration. In previous class, we discuss uniform circular motion. In its, we also discuss in case of acceleration, radius vector, time period, and also the relation between period, radius vector, and angular displacement. We get the net expression linear velocity equal to angular velocity into radius vector, or angular velocity is equal to v upon r. Now today we shall more studying about next continuous part. That article number is 3.4.2 on textbook page number 42. That is the expression for centripetal acceleration. Here a diagram shows a circular motion of the object. In case this is the circle, this circle is having plane xy coordinate. Its origin O here. Then the object initially at on the x axis here, that is P point. This P particle move along the circumference of the circle in anticlockwise direction with angular velocity omega and linear velocity v. We know the linear velocity is tangent to the circle. When the particle p reach at that position, here take here p point, then we get angular displacement d theta here and require time t. We get angular displacement d theta equal to, in case omega t. Omega is the angular velocity. T is the required time of this object. Then now here draw a perpendicular to the x axis, and that is q. As similarly also draw the perpendicular on y axis, that is a point, and also join the radius vector OP. Here we get two triangle. One triangle is OPQ. One triangle is OPQ, and another triangle is OPA. 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 In which also here first triangle is we get theta angle, and that theta is called as angular displacement. The same angle here produces at P point another triangle. Next thing, now the distance OQ is here consider vector Rx here. As similarly, OA vector OA consider as like here vector Ry, and also the position vector of this object particle
is OP is equal to how many? Vector R. We know that about. असं आपल्याला या फिगरमध्ये पाहायला मिळतं. तर मग या ट्रायंगल वरून कुठलाही ट्रायंगल घ्या. नाव टेक ट्रायंगल OPQ हा ट्रायंगल घेऊया, किंवा इथे घेतलाय ट्रायंगल OAP घ्या, कुठलाही घ्या आणि त्यानुसार साइन थिटा अँड कॉस थिटाच्या किमती काढूया. कुठलाही ट्रायंगल घ्या तुमच्या मनावर, किंवा इथे सुरुवातीला घेतलेलं आहे. हा, इन केस वेगवेगळ्या ट्रायंगल वरून वेगवेगळं किंमत काढलेली आहे. फर्स्ट ट्रायंगल टेक हियर OPQ अँड फाइंड कॉस थिटा. कॉस थिटा इज इक्वल टू काय म्हणता येईल? लगतची बाजू भागिले कर्ण. लगतची बाजू कोणती आहे? वेक्टर OQ, दॅट इज वेक्टर RX. आणि कर्ण काय असेल? इन केस कर्ण OP असेल. म्हणून इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे वेक्टर RX अपॉन वेक्टर R आहे. देन इट कॅन बी राईट ॲज, काही ठिकाणी वेक्टर लिहायचं राहिलंय तुम्ही लिहून घ्या. देन इट कॅन बी राईट ॲज वेक्टर RX इज इक्वल टू, हा काय होईल इथे मल्टिपल होईल, वेक्टर R कॉस थिटा. तर ही बाजू कुठली आली? ही बाजू या ठिकाणची आली, ही बाजू आली. वेक्टर RX इज इक्वल टू काय हो? बोला. वेक्टर R कॉस थिटा. हा, नंतर आपल्याला हा ट्रायंगल घ्यायचा आहे OPA, हा ट्रायंगल घेऊ आणि हा थिटा, हा त्याच्यावरून साइन थिटाची किंमत काढूया. काय मिळेल बरं? साइन थिटा इक्वल टू काय मिळेल? ट्रायंगल OAP यानुसार साइन थिटा इज इक्वल टू, हा म्हणजे समोरील बाजू, ही समोरील बाजू आहे, डिवाइड बाय हे कर्ण, म्हणजेच वेक्टर RY अपॉन वेक्टर R. देन इट कॅन बी राईट ॲज, इन केस याची किंमत काढायची आपल्याला, वेक्टर RY. वेक्टर RY इज इक्वल टू हाऊ कॅन राईट? वेक्टर R साइन थिटा. या दोन गोष्टी कळल्या का? एवढंच सांगायचं मला. समजलं का? या दोन ट्रायंगल वरून आपण काय केलेलं आहे? या दोन किमती काढल्या. कोणत्या किमती काढल्या? वेक्टर RX. हा, आता पुढचा भाग काय आहे? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशाला ठरवतो आपण? अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशाला म्हणतो? आता इथे इन फिगर मध्ये हा जो थीटा आहे, हा थीटा जो असेल या ठिकाणचा, तो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे. when the particle perform from x axis to point P with the angular velocity omega and require time t, then the position of this vector we get displacement angular is equal to omega t. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे ह्या थिटाची किंमत अँग्युलर व्हेलॉसिटी इनटू लागलेला वेळ या दोघाचा गुणाकार म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हे लक्षात ठेवा. मग आता इन केस अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हिअर गिवन, theta be the angular displacement which is given by theta equal to omega t. मग आता वरच्या इक्वेशन मध्ये इथे थीटा आहे, इथे थीटा आहे, मग यांची किमती बदलून घेऊया. मग त्या किमती बदलून घेऊया म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला? वेक्टर RX हाऊ कॅन राईट? वेक्टर R कॉस ओमेगा टी असं लिहू शकतो. आणि वेक्टर
ry also it can be write as vector r sin omega t असंही लिहू शकतो. नेक्स्ट थिंग, नाव युजिंग ट्रायंगल रूल. आता ह्या किमती झाल्या. आता आपल्याला ट्रायंगल रूल घ्यायचा आहे. कुठलाही एक ट्रायंगल घ्या. आता समजा हा ट्रायंगल घेतला आपण. टेक ट्रायंगल रूल. आपण ॲडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल कसं केलेलं आहे, म्हणजे वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर क्यू पी आणि त्याचा रिझल्टंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी असं घेतलेलं आहे. तोच रूल इथे अप्लाय करायचा आहे. बाय युजिंग ट्रायंगल रूल, टेक एनी ट्रायंगल, वी कॅन राईट वेक्टर आर इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड. मग पहिली साइड काय, वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाय आहे. मग आता वेक्टर आर एक्स आणि वेक्टर आर वाय या किमती आपल्याला इथे वर मिळालेले आहेत. त्या देखील डायरेक्ट इथे पुटअप करू शकतो आपण. या किमती देखील आपण इथे डायरेक्ट पुटअप करू शकतो, पण थोडंसं रिअरेंज केलेलं आहे. आता वरच्या इक्वेशन मध्ये काय केलेलं आहे, इथे टेक ओनली मॅग्निट्यूड म्हणलंय. हे काय आहेत, व्हेक्टर आहेत. त्याच्या डोक्यावर बार आहे म्हणजे व्हेक्टर आहे, म्हणजे डायरेक्शनची आवश्यकता आहे असं म्हणलेलं आहे. मग आपण आता डायरेक्शनचा विचार करायचा नाहीये, टेक ओनली मॅग्निट्यूड. मग टेक ओनली मॅग्निट्यूड म्हणजे हे कसं लिहिलं, आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी लिहिलं, आर वाय इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी लिहिलं. हे दोन इक्वेशन ओनली मॅग्निट्यूड घेतलेले आहेत. मग आता त्यांचा उपयोग आपल्याला पुढे करायचा आहे. मग तत्पूर्वी आता काय करायचं, इथे कन्सिडर करायचं आहे. इथे जे डायग्राम आहे, या डायग्राम मध्ये युनिट व्हेक्टर घ्यायचा आहे. दिसतंय ना युनिट व्हेक्टर. आता ही अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे, ही वाय ऍक्सिस आहे. ही किंमत आपण ओ क्यू पर्यंत घेतले, ही किंमत आपण ओ ए पर्यंत घेतलेली आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, आता युनिट व्हेक्टर घ्यायचा आहे. अलॉंग द एक्स ऍक्सिस युनिट व्हेक्टर जर म्हणलं तर काय असतो, हो युनिट व्हेक्टर आय असतो. अँड अलॉंग द युनिट व्हेक्टर बाय ऍक्सिस जर म्हणलं तर युनिट व्हेक्टर काय असतो, जे असतो. हे आपल्याला माहिती आहे. मग आता इन केस युनिट व्हेक्टर ची डेफिनेशन माहिती आहे आपल्याला. काय बरं, तुम्हाला सांगता येईल काय युनिट व्हेक्टरची डेफिनेशन काय सांगता येईल? युनिट व्हेक्टर पहा, आता मी आयचं घेतो डायरेक्ट. मी युनिट व्हेक्टर आय इज इक्वल टू गिवन व्हेक्टर कोणता आहे यामध्ये, गिवन व्हेक्टर इन केस गिवन व्हेक्टर वेक्टर आर एक्स आहे. मग त्याचाच मॉड ऑफ घ्यायचा आहे, डिवाइड बाय मॉड ऑफ किंवा मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर आर एक्स. म्हणजे हे कसं लिहू शकतो आपण, युनिट वेक्टर आय इज इक्वल टू वेक्टर आर एक्स अपॉन आर एक्स. म्हणजेच आपल्याला असं लिहायचं आहे, वेक्टर आर एक्स कसं लिहू शकतो, तर युनिट वेक्टर आय इंटू आर एक्स. म्हणजे हा ओनली मॅग्निट्यूड आहे नाही का. या दोघांमध्ये फरक काय, हा वेक्टर दाखवतोय, हा ओनली मॅग्निट्यूड दाखवतोय. हा वेक्टर ऍज वेल एज डायरेक्शन दाखवतोय, हा काय दाखवतोय, ओनली मॅग्निट्यूड दाखवतोय. ऍज सिमिलरली दुसरं सांगा बरं मला, वेक्टर आर वाय सांगा बरं काय लिहिता येईल, बोला. वेक्टर जे आर वाय असं लिहू शकतो. मग त्याचा इथे उपयोग करायचा आपल्याला. बघूया आता काय केलंय खाली. हा, युजिंग ट्रायंगल रूल नुसार हे केलं आपण, इक्वेशन एक काढलं. नाव लेट युनिट व्हेक्टर आय अँड जे. आय म्हणल्यानंतर आपण नेहमी एक्स ऍक्सिस समजायचं, जे म्हणल्यानंतर झेड ऍक्सिस
सॉरी वाय ॲक्सिस समजायचा आणि झेड जर असेल तर के घेतो आपण. त्यानुसार इथे आपण युनिट व्हेक्टरच्या डेफिनेशन नुसार यानुसार हे डेफिनेशन नुसार तयार केलं. तर आपणला काय मिळालेलं आहे, व्हेक्टर आर एक्स युनिट व्हेक्टर आय आर एक्स, म्हणजेच ही आर एक्स ची किंमत इथे आहे पहा, ही इथे काढलेली मॅग्निट्यूड ती पुट अप केली इथे. तर आपणला काय मिळालं, युनिट व्हेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी. बघ काय मिळालं, इथे दिसतंय का पहा. तसंच ॲज सिमिलरली पुढचं व्हेक्टर आर वाय ची किंमत कशी काढली पहा, व्हेक्टर जे आर साइन ओमेगा टी ती पुट अप केली इथे. मग आता या दोन किमती कुठे पुट करायचे, इक्वेशन 1 मध्ये पुट करायचं आहे. इक्वेशन 1 मध्ये पुट करायचं आहे. मग इक्वेशन 1 काय आहे, व्हेक्टर आर इज इक्वल टू, मग आता व्हेक्टर आर एक्स म्हणलंय इथे, व्हेक्टर आर एक्स म्हणलंय, तिथे मॅग्निट्यूड म्हणून ही घेतला असतं तरी चाललं असतं, ओनली टेक मॅग्निट्यूड म्हणून. इथे तुम्ही बदल करायचा, इथे घेताना युजिंग ट्रायंगल रूल टेक ओनली मॅग्निट्यूड म्हणा आणि या डोक्यावरचा बार काढून टाका. कारण की आपण इथे जे घेतलेलं आहे, 1 मिनिट, इथे दोन किमती जे घेतलेले आहेत ओनली मॅग्निट्यूड म्हणून घेतलेले आहेत आपण, किंवा बरोबर आहे, चालतंय असंही. इथे आहे व्हेक्टर आर एक्स ची किंमत ही आहे, व्हेक्टर आर वाय ची किंमत ही आहे, काढायची काही आवश्यकता नाही आहे. या किमती इथे पुटअप करा. तर आपल्याला व्हेक्टर आर एक्स आर भेटला इथे, आणि व्हेक्टर आर वाय ची किंमत ही जी आहे ही इथे पुटअप केलेली आहे. कुठे पुटअप केलेली आहे, इथे पुटअप केलेली आहे. कळतंय का, या दोन किमती आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप केल्या. वी गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन व्हेक्टर आर इज इक्वल टू व्हेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी प्लस, मग आर वाय ची किंमत काय आहे, ही किंमत पुटअप केली, व्हेक्टर जे आर साइन ओमेगा टी. इथपर्यंत कळलं का, एवढंच सांगायचं मला. इथपर्यंत लक्षात आलं. हा, काय केलंय आपण, हे इथपर्यंत तरी लक्षात आलं, हे कसं केलं, हे कसं घेतलेलं आहे. नंतर ओमेगा टी म्हणजेच अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ही किमती ठेवल्या. त्याच्यानंतर आपण ट्रायंगल रूल नुसार हे घेतलेलं आहे, आणि ट्रायंगल रूल नुसार घेतल्यानंतर हा इक्वेशन नंबर 1 केला. मग युनिट व्हेक्टर घेतलं, मग युनिट व्हेक्टरच्या नुसार हे दोन इक्वेशन आले, आणि नंतर मग आपल्याला त्यांची टोटल बेरीज म्हणजे रिझल्टंट व्हेक्टर आर जो आपल्याला इथे काढायचा आहे डायग्राम मध्ये, ओपी, तो इथे मिळालेला आहे. म्हणजे पोझिशन ऑफ पी मिळालेला आहे, आर ची किंमत या ठिकाणची मिळालेली आहे, ऍट पॉइंट पी या ठिकाणची मिळालेली आहे. तर यावरून आपल्याला आता व्हेलॉसिटी तयार करायचं आहे, त्यानंतर ऍक्सलरेशन तयार करायचं आहे. आपला जो एक्सप्रेशन आहे इथे नाव काय, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशन. आपल्याला बिल्डिंग तयार करायचं आहे, बिल्डिंग तयार करायचं आहे, आपण बिल्डिंगला पाहतो उंच किती आहे, पण त्याच्या बेसमध्ये काय काय असतं, बेसमेंटमध्ये कसे दगड टाकलेले आहेत वेडे वाकडे, ते कोणी पाहत नाही. तर हा बेस आहे कोणाचा, सेंट्रिपिटल ऍक्सलरेशनचा. हे झालं डिस्प्लेसमेंट. मग आपल्याला व्हेलॉसिटी तयार करायचा आहे. मग व्हेलॉसिटीची म्हणजे पहिली पायरी बेसमेंट डिस्प्लेसमेंट झाला, त्याच्यानंतरच्या पायऱ्या चढून गेल्यानंतर ऍक्सलरेशन म्हणजे व्हेलॉसिटी आहे, आणि तो चढून गेल्यानंतर ऍक्सलरेशन मिळतो आपल्याला. मग आता हे कोण आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. आर इज द डिस्टन्स, लिनियर डिस्टन्स आहे.
ओ टू पी म्हणजे तो डिस्टन्स आहे. मग आता मला या ठिकाणची लिनियर व्हेलॉसिटी काढायचा आहे, व्ही काढायचा आहे. मग तो व्ही काढण्यासाठी मला या आर पासून काय करावं लागेल? तर तुमच्या मॅथमध्ये एक चॅप्टर आहे डेरिव्हेटिव्ह म्हणून आहे, तुम्हाला आणखीन झालं नसेल. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे आता मला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे या डिस्प्लेसमेंटचा विथ रिस्पेक्टिव्ह टाइम घ्यायचा आहे. त्याला काय म्हणायचं? डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असं म्हणायचं. आणि असं म्हटल्यानंतर इथे डी बाय डी टी नी त्याच्याशी मल्टिपल करायचं वेक्टर आर ला. मग आता पुढे जशी किंमत असेल तसंच डी बाय डी टी घेऊन मधली ह्या कंसातल्या टर्म लिहून काढायच्या. तर पुढे बघूया काय दिलंय. नेक्स्ट पेज पहा, इथे दिसतंय काय म्हणलंय. नाव टू डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी. आता मला व्हेलॉसिटी तयार करायचं आहे, पुढची पायरी बेसमेंट झालं. म्हणून इथे काय म्हणलंय पहा, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 म्हणून आपण पाठीमागच्या ह्याच्यात लिहिलेलं आहे. आणि डेरिव्हेटिव्ह म्हणल्यानंतर डी बाय डी टी नी मल्टिपल करा दोन्ही साईडला. इक्वेशन 1 हा इक्वेशन 2 जो आहे बेसला दिलेला हा, या इक्वेशन 2 च्या दोन्ही साईडनी मल्टिपल काय करायचं आहे? डी बाय डी टी नी मल्टिपल करायचं आहे. आणि त्याचा अर्थ काय होतो? डेरिव्हेटिव्ह होतो. आता तुम्हाला मॅथमध्ये दोन भाग आहेत, डेरिव्हेटिव्ह अँड इंटिग्रेशन. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे थोडक्यात डिव्हायडेशन, इंटिग्रेशन मीन्स मल्टिप्लिकेशन. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आणि तो डेरिव्हेटिव्हचा हा चिन्ह आहे डी बाय डी टी. मग आता इथे लिहिले पहा, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम विषय काय? हा टाइम डी बाय डी टी असं घ्यायचं आहे. मग आता डेरिव्हेटिव्ह कुणा विषय काय? टाइम विषय काय? लक्षात येते का? टाइम विषयक आहे. तर हे डेरिव्हेटिव्ह घेताना कसं घ्यायचं पहा. आता हे डी बाय डी टी लिहिलं, कंसामध्ये किंमत ती लिहिलेली आहे. मग आता डेरिव्हेटिव्ह हा मल्टिपल करत जायचा आहे, पहिल्या टर्मला दुसऱ्या टर्मला. आणि जे कॉन्स्टंट असतील त्यांना बाहेर काढायचं आणि ज्याच्याशी डेरिव्हेटिव्ह करायचं आहे म्हणजे टाइमशी करायचं आहे आपल्याला. मग टाइम कुठंपर्यंत असेल तिथपर्यंत जाऊन पकडायचं. म्हणजे पोलीस लोक काय करतात, चोर पकडायचा असतो, त्या गावात जातात, गावात जाऊन मग घर शोधतात, घरात जाऊन मग तो व्यक्ती कोण आहे शोधतात. तसं बाकीच्यांना सोडतात निर्दोष, बाकीच्यांना कॉन्स्टंट पण सोडतात. तसं इथे आता मला डेरिव्हेटिव्ह काय घ्यायचंय, पहिल्यांदा कंस केलेलं आहे, हा पहिल्यांदा डेरिव्हेटिव्ह विथ रेस्पेक्ट टू एवढ्या पहिल्या टर्मसाठी घेतोय मी ह्या. तर युनिट वेक्टर आय हे कॉन्स्टंट आहे, त्याची किंमत बदलत नाही. तसंच रेडियस वेक्टर किंवा रेडियस हा देखील लांबी कॉन्स्टंट असते, तेही बदलत नाहीये. त्या गोष्टी बाहेर घेतल्या मी, म्हणजे जसच्या तसे घेतल्यात. ते निर्दोष आहेत, त्यांना सोडून दिलं. आता हा कॉस ओमेगा टी हा एकच आहे, नुसता कॉस नाही आहे, नुसता ओमेगा टी नाही आहे. कॉस ओमेगा टी हे एकच आहे. मग कॉस ओमेगा टी एक आहे. मग एखादा जर एखाद्या चोराला जर पाठीशी घालत असेल तर पोलीस काय करतो? त्या व्यक्तीलाही चोरच म्हणून पकडतो आणि त्यालाही मारहाण करतो. तसंच इथे कॉस ओमेगा टी टी हा पकडायचा आहे त्यांना, मग त्याला पाठीशी कोण घालतंय? कॉस. मग कॉसचंही डेरिव्हेटिव्ह करायचं इथे. मग कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह करायचं, त्याला दंड दोष करून मारहाण करून बाजूला काढायचा आहे. मग तो कॉसचा बदल
म्हणजे चोरातला त्याचा बदल शाहूमध्ये करायचा आहे, म्हणजेच मायनस साइन होतो. तो काय होतो? मायनस साइन होतो. म्हणजे ह्या कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कॉस ओमेगा टी होतो. हे लॉग टेबलमध्ये स्टँडर्ड फॉर्म्युले आहेत. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन, मग मायनस साइन ओमेगा टी आहे. मग आता परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह होतो त्याच्या अँगलचा. त्या कॉसच्या घरात शिरला, कॉसला मारला, त्याला मायनस साइन केला दंड बसून. मग त्याच्या घरामध्ये आता कुठे आहे? ओमेगा टी. घरातही कोणतर लपून त्याला ठेवलेला आहे आणखीन. मग कोण आहे तो ठेवलेला? ओमेगा आहे. पण ओमेगा कसा आहे? शाहू माणूस आहे, त्याची बायको. मग त्या बायकोची का चूक आहे? कॉसनी चूक केलेला आहे. मग कॉसला शिक्षा देऊन साइन बनवलं. मग बायकोला निर्दोष सोडतात, जाऊ द्या आता ही लेडीज आहे म्हणतात, निर्दोष सोडून इथे बाहेर काढलं, त्याला काहीही दंड दिलेला नाहीये. मग डी बाय डी हा मल्टिपल होतो विथ टी, डी बाय टी डिवाइड बाय डी टी, आणि हे कॅन्सल होतात. अशा टाईपचा हा डेरिव्हेटिव्ह आलेला आहे पहिला. आता तोच डेरिव्हेटिव्ह या टर्मला लावायचा आहे. मग हा टर्म जसं इथं आय आणि आर कॉन्स्टंट होते, गावचे सरपंच आणि पोलीस पाटील गावात आल्यानंतर त्यांनी काही निर्दोषच, बघा बाबा गावात ह्या घरी आहे चोर, पकडा, असं म्हणतात. तसं हे कॉन्स्टंट आहेत, पोलिसांच्याच बाजूचे आहेत, त्यांना बाहेर घेतलं इकडे. माता राहिला इथे साइन. मग साइनचं त्याला शिक्षा देऊन काय होईल? म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काय होईल? कॉस होईल, उलटा होतो. जसं इथं कॉसचं मायनस साइन झालं, तसं आता साइनचं कॉस होतो, पण इथे मायनस होत नाहीये. फक्त डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कॉसचं साइन होताना मायनस होतो, मात्र साइन असलेला कॉस मध्ये रूपांतर होतो, प्लसच राहतो. मग त्या टाईपने इथे आपण त्याचे डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी घेतलं. परत ओमेगा इंटू टी आहे, त्याची फोड करण्यासाठी परत डेरिव्हेटिव्ह या अँगल विषयी घेतला ओमेगा टीचा. म्हणजेच ओमेगा इज कॉन्स्टंट, न बदलणारा आहे, त्याला बाहेर घेतलं. आणि आपला डेरिव्हेटिव्ह कोणाविषयक आहे? विथ रेस्पेक्टिव्ह टाइम विषयक आहे, म्हणून डी टी बाय डी टी, आणि हे कॅन्सल झाले, म्हणजे इक्वेशन, म्हणजेच त्याची किंमत 1 झाली. म्हणजे आपल्याला हा इक्वेशन कसा मिळतो पहा, कसा मिळतो? तर रिअरेंज करा आता. तर तुम्हाला माहिती आहे डी आर हे डिस्टन्स आहे आणि डी टी हे टाइम आहे. डिस्टन्स बाय टाइम म्हणजे काय? व्हेलॉसिटी झाला. म्हणजे ह्या टर्मला आपण डेरिव्हेटिव्ह विथ रेस्पेक्ट टू टाइम केलं डिस्प्लेसमेंटला, तर डी आर बाय डी टी आलं, म्हणजे डिस्टन्स बाय टाइम आलं, तर तो व्हेलॉसिटी तयार झाला. आणि याचा आता रिअरेंज करूया. या ठिकाणी हे मायनस टर्म आहे, युनिट वेक्टर आय आर ओमेगा साइन ओमेगा टी असं घेता येतं, म्हणजे हे ओमेगा पण आहे. तर इथे एक लिहायला विसरलंय, तुम्ही लिहून काढायचं आहे. इथे मायनस घ्या, तुम्ही मायनस हे करेक्शन करा. त्यानंतर याचं रिअरेंज करा. युनिट वेक्टर जे आर इथे लिहिलेला आहे, आणि ओमेगा जो आहे तो आता अँगल नाहीये, तो सहगुणक होतो, इथे जसा झाला तसंच. आणि राहिलेला कॉस ओमेगा टी इथे लिहिला. कळलं हे इक्वेशन 3 कसं आलं? इक्वेशन 3 कसं आलं कळलं? डेरिव्हेटिव्ह लक्षात आलं का? डेरिव्हेटिव्ह हा लक्षात आला का? हा, आता त्याच पद्धतीनं आता एक्सलेरेशन काढायचं आहे. एक्सलेरेशन काढण्यासाठी या व्हेलॉसिटीचं परत डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घ्यायचं. जसं की डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घेतलं, त्याच पद्धतीनं व्हेलॉसिटीचं करायचं आहे. आता इतकं सोपं आहे, हीच पद्धत वापरायची. पहा पुढे केलंय, डेरिव्हेटिव्ह
अगेन टेक डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्टिव्ह टाइम, इक्वेशन नंबर 3. मग डेरिव्हेटिव्ह म्हणल्यानंतर काय करायचं, डी बाय डी टीनी मल्टिपल करून टाकायचं. इथे मल्टिपल केला आणि इथे आता डायरेक्ट केले पहा. आता असं मल्टिपल करून कंसात टर्म लिहून केलेलं नाहीये, डायरेक्ट केलं. आता डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह आपण घेऊया. आता डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेताना काय केलं बघा, इथे मायनस आहे बरं का, इथे मायनस आहे, लिहायचं विसरले तुम्ही, लिहा. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण, याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतोय, तर काय आलं, हे मायनसला मायनस इथे लिहिलंय, युनिट वेक्टर आयचं आय लिहिलं, वेक्टर आरचं आर लिहिलं, ओमेगाचं ओमेगा लिहिलं. हे कॉन्स्टंट आहेत, हे निर्दोष आहेत. आता डेरिव्हेटिव्ह कुणाविषयी काय, टाइम विषय काय. मग टाइम कुणाच्या इथं लपलाय, साइन ओमेगा टी मध्ये लपलाय. मग साईनच्या घरी गेलं, साईनला बदलून काढलं, तो मग सोडून दिला, म्हणजे कॉस बनला त्याला दंड दिल्यानंतर. साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय, कॉस. मग आता कॉसच्या घरी त्याची पत्नीनं काय केलं, त्याला व्यवस्थित जागा दिलेली आहे घरात, मग तो ओमेगा टी आहे. मग तो ओमेगा टी इथं सोडा होता, पण लगेच पकडलं, ओमेगाला बाजूला काढलं आणि डी टी बाय डी टी करून इथे डेरिव्हेटिव्ह घेतला. म्हणजे काय आलं आपल्याला, मायनस युनिट वेक्टर आय आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी. मग या अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह केला ओमेगा डी टी बाय डी टी, हे कॅन्सल झालं. मग हा ओमेगा काय करतो, इथे येतो बघा, पुढच्या टर्मला स्क्वेअर झालेला आहे. या टर्म मध्ये युनिट वेक्टर आय आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी झालेला आहे बघा. पण इथे मायनस लिहा, इथे मायनस आहे, बरोबर आहे. आता पुढे सेम दुसरी टर्म कशी केली आहे बघा, डी बाय डी टीनेच त्याला मल्टिपल केलेलं आहे, ते कॉन्स्टंट असलेल्या बाहेर घेतलं आणि डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी ची काय होते, मायनस साइन ओमेगा टी होते. आपण वरती केले बघा, इथं या ठिकाणी केलेलं आहे, मायनस साइन ओमेगा टी होतो. आणि या अँगलचा डेरिव्हेटिव्ह परत ओमेगा बाहेर येतो आणि डी बाय डी टी हे तयार होतो आणि कॅन्सल होतो. मग आता इथे पहा, इथे हे मायनस आहे, इथे मायनस आहे, तो इथे मायनस आला. आणि हे एक्सप्रेशन पहा, युनिट वेक्टर आय आर ओमेगा स्क्वेअर झाला. ओमेगा स्क्वेअर कसं काय झाला, इथे ऑलरेडी एक ओमेगा आहे आणि इथे एक ओमेगा आहे. जसं की इथे आणि इथे असल्यामुळं इथे स्क्वेअर झाला, तसं इथे स्क्वेअर झाला. पण इथे मायनस आहे, इथेही मायनस तयार झाला, म्हणून हे मायनस आहे, हे मायनस आहे, दोन्ही टर्म मायनस आलेल्या आहेत. इथे मायनस आहे. मग आता इथे ओमेगा स्क्वेअर आहे, इथे ओमेगा स्क्वेअर आहे, मग हे बाहेर घेऊया आपण कॉमन. आणि इथे मायनस आहे, इथे मायनस आहे, तर मायनस ओमेगा स्क्वेअर बाहेर घेतलं तर कंसात काय राहील हो, हे युनिट वेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी. लक्षात आलं, युनिट वेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी. आणि मग हे इथे काय होणार, प्लस होणार, मायनस बाहेर असल्यामुळे. मग युनिट वेक्टर जे आर साइन ओमेगा टी हे आलं. मग आता मला सांगायचं आहे, तुम्ही ही कंसातली टर्म जी आहे ती कुठेतरी आहे आपली, ती कुठे आहे बरं. आपण इक्वेशन नंबर 1 पहा, इक्वेशन नंबर 2 पहा. वेक्टर आर युनिट वेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी प्लस युनिट वेक्टर जे आर साइन ओमेगा टी. म्हणजे या कंसात ही जी टर्म आहे त्याला युनिट वेक्टर म्हणजे वेक्टर आर असं म्हणू शकतो, म्हणून ती इथे किंमत पुट अप करू शकतो आपण. काय दिलेलं आहे इथे, युनिट वेक्टर आय आर कॉस ओमेगा टी प्लस युनिट वेक्टर जे आर साइन ओमेगा टी. म्हणून इथे काय सांगितलेलं आहे, इन दिस केस इक्वेशन 2 पुट इन अबो. तर डी व्ही बाय डी टी, हा डी व्ही बाय डी टी इज इक्वल टू हे मायनस ओमेगा स्क्वेअर
आणि या कंसाबद्दल वेक्टर आर किंवा आर घेतलं तरी चालेल, नुसतं आर. म्हणून इथे आपल्याला -ω² आर ही किंमत मिळालेली आहे. मग आता dv बाय dt म्हणजे कोण आहे? ऍक्सिलरेशन आहे. चेंज इन व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. We get here acceleration is equal to -ω² r. मग आता इथे निगेटिव्ह साइन काय आहे? निगेटिव्ह साइन बी द इंडिकेट्स दॅट अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन ऍक्सिलरेशन अँड रेडियस. हे ऍक्सिलरेशन आणि रेडियस मध्ये निगेटिव्ह साइन हे काय आहे? अपोजिट डायरेक्शन आहे. अपोजिट. अशा प्रकारे आपण सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन फाइंड आउट केलेलं आहे. म्हणजे सर्कलमध्ये सेंट्रिपिटल ऍक्सिलरेशन या ठिकाणी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर असतो. रेडियस हा या डायरेक्शनने वाढतो आणि सेंट्रिपिटल हा ऍक्सिलरेशन सेंटरकडे वाढतो. हे दोन अपोजिट डायरेक्शन आहेत, म्हणून या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. Hence we determine